सही बुखारी की यो बाब देखे तो ही किताब अहादीसुल अंबिया शपेता नंबर किताब देख पे कि यो बाब दे बिला उन्वान 10 नंबर बाबुन और पे के 3366 नंबर हदीस दे। हदीस दाए च अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु तपोस की रसूलुल्लाह सल्लम ना च अय्यु मस्जिदिन उज़ा फिल अर्द अव्वल पज़मक के कम जुमात अवल जोड़ कर शे दे रसूलुल्लाह सल्लम फरमायल मस्जिद हराम न बे तपोसो को सुम्मा यो ब्या कम यो तो जवाब दागदार चे ब्या अल मस्जिदुल अक्सा मस्जिद अक्सा है परवेज़ किताबों के जो मस्जिद अक्सा हो गोरेगा नसम मुराद अखली मस्जिद अक्सा न मुराद अगा मदीना मुनव्वरा अखली मस्जिद नबवी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा दशपे अल तबोतलो हदीस होता ना माने हो कम से कम तारीख़ी हैसियत हो गई का ना आगे हदीस के जगह तस्करा रहा तो पे के दा जुमले तक निश्ता च मुशरिकीन और तपोसो को च जमंग फ़लाने काफ़िला कम दे रहा फ़लाने कम दे रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं इलाक़े खोले हुए दागे ताल्लुक़ दागे वक्त यसरिब सर वे का ना बार शाम सर वे भले इलाक़े सर वे तरह से ज़ालिमान दिख अब या मुसलमाना ला जज्बातियत पैदा को अल्लाह पारा से गई यो गोरा दा नस्वारा हो कबीले दा क़िबला दा आगे ता बैतुल मुक़द्दस हुई अयो द मुसलमानानो दा चिका मदीना मुनव्वरा के उनदा मस्जिद अक्सा दे अयो द इब्राहीम अलैहिस्सलाम दने ता काबा हुई दा ता खबरी दे खलको अल मस्जिद अक्सा लरी जुमात और तवाए पागे ज़माने की चिकला कुरान नाज़िल दो न मस्जिद अक्सा एकम जुमात तो उस झगड़ा ख़त्म तारीख़ न हो तो पोसा चागा ज़माने के मस्जिद अक्सा एकम तो आम खल को शोहरत सो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तो कुल तो कम बैनहुमा कम कान बैनहुमा द द्वाड़ पमेंस के सुम्र मुदवा काला अर्बऊन सना नागबेल सलवेख काला सलवेख काला द द्वाड़ो द जोड़वलो पमेंस के फासिलो ता हदीस थे परेवान इश्काल ले आगे इश्काल मखकनो खलकुम लिखल दे मखकनो खलको मुतक़द्दिमीन लिखल देगा शुबह पेश करे दा खुदा किताब चले कशफुल मुश्किल दालस जल्द किताब दे आप पैदा के चलते जानला अरे इब्न जोज़ी किताब दे कशफुल मुश्किल आला सहीह बुखारी सही बुखारी माने दागा परिवायातों ने चिकम इश्कालात थी वो दे के दा अक्सर और बेशतर ना जवाब नहीं बुनियादी किताब दे कशफुल मुश्किल दादा दे जल्द मुंसर सलोरम तो दे से बुनियादी खबरें की या खबर इस दकोल पगार थी सफ़ा 321 उम्दे हदीस लाने 3366 लाने अन इशारता इला अव्वल बिनाए व वज़ असासिल मस्जिदैन वलैस अव्वल मन बनल काबत इब्राहीम लगे देवाने सवाल सर अवला सवाल हो रहा को लगे सख्त जवाब हो रहा ताला पखपला को सदर जीख ता दो इस्लाम देगा ना ये दो मतज़ाद इस्लाम अरीख दिल्ली की पदी किताब के सफ़ा 189 की 189 तारीख़ी गलत बयानियाँ उस्ताद पारा नखी ये इमाम बुखारी ता दा निस्बत कवल च दे तारीख़ी गलत बयाने दी पर सही बुखारी के तब दार अल्लामा ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि मस्जिद अक्सा यानी यरूशलेम के बानी हज़रत सुलेमान थे दे बिल्कुल गप लगोले संग चे काबा मलाइको जोड़ा कड़ेरा दारंगे बैतुल मुक़द्दस हम अवल मलाइको योगड़ो
دا داسې دروغجن دي چې خبرې به لیکي او خیال یې دی چې ټول زموږ په شان بدوان دي، ټول ستا په شان بدوان نه دي. تواریخ حواله ورکړې ده. اوس دا تواریخ 20 باب 3 آیات 1-2 में मज़कूर है. और सुलेमान खुदावन का घर यरूशलेम में कोह मोरिया पर जो इसके बाप दादा को दिखलाया गया था और उस जगह पर जो दाऊद ने उरफान यबूसी के खलियान में मुकर्रर की थी बनाने लगा. और सुलेमान ने अपनी सल्तनत के चौथे बरस के दूसरे महीने की दूसरी तारीख़ को बनाना शुरू किया. तरकम किताब हवाला बदे पोएगा दस तवारीख़ दा बाइबल के यो चैप्टर दे तो किताब दे पाएगी पता सो लगे दा पदे खबर जान पोयोल पगार दी दा एतराज़ द नादाने न रशवे दा असल के दा अंग्रेज़ान पर वर्द दी और चदाई किताब किसे निकली दी न दागी द किताबों ने हैसियत दी पनीस द सही बुखारी न उचते तो पदे से उल्टा और दी چې د یو غیر مسلم جمع کړی شوی کتاب هغه ته دومره اهمیت ورکړه. 189 صفحه کې دا لیکي بیا لیکي چې یہ بھی تسلیم کیا جا چکا ہے کہ حضرت داؤد کا زمانہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح تھا. بیا 191 صفحه کی لکھی علامہ قسطلانی شارح بخاری کہتے ہیں ان بان الکعبۃ ابراہیم و بانی بیت المقدس سلیمان و بینہما اکثر من 1000 سنہ. تو دواړو په منځ کې د 100 کالونه سیوا عمر دی. نبیاوی لیکن بخاری کے ایک حدیث کے مطابق یہ زمانہ صرف 40 سال بنتا ہے. نبیاء صحیح بخاری دا روایتیں پیش کرے. یہ دا حدیث رد کول سوا جنا اسرائیلی روایت ادویم دا قسطلانی عبارت نہ پدے دا حدیث رد کے وایا چې دا حدیث مشکل ہے اور اشکال حل به خو دا دا خو نه چې ته حدیث په دی وجه باندې رد کړې چې دا بني اسرائیلی چونکې دا ویلي دي اسرائیلی روایت ده ته ټوله خبره لیکلې ده. مبارکې جواب هغه دی کوم چې زه ښیم تا ته کشف المشکل کې دا عبارت لیکلی دی چې ان الاشارة الى اول البناء ووضع اساس المسجدین وليس اول من بنى الكعبة ابراہیم ولا اول من بنى بیت المقدس سلیمان. نہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اول جوڑ کړی دا اور نہ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام اول جوړ کړی دا. غلطی دغه ځای ته کړې ده. اشکال تا ته دغلته راغلی دی. وفي الانبیاء والصالحین والبانین کثیرہ ډېر شي انبیا شته ډېر شي صالحین شته چې هغه بانیان دي د الله د مساجدو د کورونو. فالله اعلم بمن ابتدا وقد روینا ان اول من بنى الكعبة آدم ثم انتشر ولده في الارض فجائز ان يكون بعضهم قد وضع بیت المقدس. بار کې دغه مختصر جواب کړی دی تفصیل نه دی کړی تفصیل لري کړی حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایہ والنہایہ کی. اگر سوئی عند اہل الکتاب ان یعقوب علیہ السلام هو الذي اسس المسجد الاقصی. اته چې سوی سلیمان ایک گپ لگے سے اہل کتاب و سرات داغی خبر دارا چې یعقوب علیہ السلام مسجد اقصی تاسیس کړی دوباره تعمیر کړی دیتا مسجد ایلیا وی وهذا متجه دا توجیه چې کوم دا صحیح توجیه ده دته سره مخکول شي. ويشهد له ما ذکرنا من الحديث کم حدیث چې مونږه پیش کړو د صحیح بخاری دا حدیث دا کوم چې مونږ وایو دا پیش کړل دی دی وی دا حدیث د دې دلیل ده. فعلى هذا يكون بنا يعقوب وهو اسرائیل علیہ السلام بعد بناء الخلیل وابنه اسماعیل علیہ السلام ب40 سنہ. بس مختصر جواب دے پوئی تعلق لري د ابراہیم علیہ السلام یو زوی د اسماعیل او بل اسحاق علیہم السلام دو زامن دي. قرآن نه معلومه ده چې
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. يرفعو دی تجدید کړی دی. مخکې دا د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې جوړه شوې ده کعبه. دی تجدید کړی دی. څنګه چې دی تجدید کړی همدارنګې داود علیه السلام د دې تجدید اراده کوله. او روایتونو کې راځي هغه اسرائیلي روایت دي چینی میں جوړ کړو بیا الله منې که وستا اولاد کې به څوک پوره کړي. دا چا پوره کو؟ هغه سیدنا سلیمان علیه السلام پوره کړ. بیا هغې نه وروستو څنګه چې ابراهیم علیه السلام دویم تعمیر کړی دی نو دارنګې یعقوب علیه السلام هم دویم تعمیر د مسجد اقصی کړی دی. د یعقوب علیه السلام پلار څوک دی؟ اسحاق علیه السلام. د اسحاق علیه السلام والد محترم څوک دی؟ سیدنا ابراهیم علیه السلام. تو د نیکه او د نوسی میانس کې څومره فاصله ده؟ 40 سال. او دا 40 سال فاصله د حدیث کې خوله ده. دغه د اعتراض څه دي؟ دا تاریخي غلطي ده. تاریخي غلطي هغه څوک خولي چې په تاریخ پوهېږي. په تاریخ څوک نه پوهېږي اوس غلطي وښیي. یو سړی ډېر تیزې خبرې کولې اوس مړ دی الله دې وبخي. د ما له شاګردانو ته ویل مې تپوس ته وکړه چې سیده خدیجه رضی الله عنها کله وفات شوه هغې جنازه چا کړې وه؟ نو د هغه جواب دا و چې خاوند یې پیغمبر و بس هغه کړي که رسول الله صلی وسلم کړی دا بس دروند جواب دی. ما ته ملګرو ویل مې ده ته پته نشته هغه وخت جنازه لا فرض نه و. جنازې د فرضیت حکم خو به مدینه منوره کې شوی دی. تاریخ دا نه چې بې بنیاده څیز دی. تاریخ پکار دی چې انسان ته معلومي خو صحیح تاریخ غلط تاریخ نه. نو دی بیا وایي دا میانس کې پکې آیتونه ذکر کړي دي. وایس قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام د سورۃ ابراهیم آیتونه. نو بیا وروستو لیکي چې والمراد من ذلك والله اعلم ان جده بناه کما تقدم من ان بینهما 40 سنه. نکې بیت الله جوړ کړی دی او نوسی څه شی جوړ کړی دی؟ مسجد اقصی جوړ کړی دی. ولم یقل احد ان بین سلیمان و ابراهیم 40 سنه. دا چا نه دی ویلي چې د ابراهیم او د سلیمان په منځ کې 40 کاله دي. هغه وفات شوله خبره. دا خبره چا کړې ده؟ نو دی نوم اخلي اوس مجبور شي سړی په نوم اخیستو. هغه کتاب کې ما دا تفصیل وکړو ته خو ما لا فلقه نشه ملو. امام ابن حبان دا غلطي کړې ده. امام ابن حبان دا غلطي کړې ده چې فی تقاسیمی و انواعه دا هغه کتاب دی التقاسیم الانواع والتقاسیم کوم چې موږ صحیح ابن حبان وایو. نو هغه دا غلطي کړې ده چې هغه وایي د سلیمان او د ابراهیم په منځ کې 40 کاله فاصله وه. منځ کې حدیث کې سره راځي د دواړو په بنا کې 40 کاله وه. د دواړو په بنا کې 40 کاله فاصله وه. دا غلطي دا لوی لوی خلک دي. ابن حبان ډېر لوی سړی دی شک نشته خو موږ مجبور شو کله کله چې غلطي وښیو. یو دوه ډېر ښه ملګري دي زموږ یو مشر دی یو کشر دواړو ګپ لګاو چېرې دا ابن حبان یو اعتراض کړی دی په یو حدیث باندې. حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق وی دا وی خلق چې په غزوه خندق کې هغه خپل خېټې پورې 2 غټې تړلې. مشهور روایت ته تاسو به اورېدلی. نو بیا یې لیکلي ورپسې ویلي دي هغه لیکلي هم دي چې کله سړی وږي شي نو تا چېرته څوک داسې لیدلی دي چې هغه په خپله خېټه پورې غټې تړلي. پور مې ستاسو یار کوت که نه هغه هم دا خبره کړه
چې دا کذبات ابراهیم کې دا دوه خبرې خو د قرآن نه ثابت دي اور دا درېیمه خبره ده وہ کہیں نہیں سننے میں نہیں یا کسی کا بھی تمدن رہا ہو. دا ډېر داسې ابن حبان هم دغه شی دی، د هغې علاقې پیداوار دی اعتزال د علاقې، دا ډېر داسې پاګلاني ای چې دا خبره وکړه نو ما ورته داسې ضروري ده چې څوک وګوري چې خېټې پورې هغه کاڼي تړي نو مې ستا تهذیب او د هغې تهذیب یو فرق وي. دا ضروري نه چې ستا کلي کې یو تهذیب دی نه بل ځای کې د هماغه تهذیب. تاسو چای څنګه څکئ؟ پی پکې اچوئ که نه یا شوی هم که نه بیا پاڼې پکې هم وي. عربیان څنګه چای څکي؟ هغه زموږ چای پورې خان دي. دلته موږ سره چې کله دغه موږ ایم فل پی ایچ ډي کول موږ سره فلسطینیان وو، نه یې به خوله کې اوبه واچولې ګرمې پی به یې واچوله یو څو پاڼه به یې واچولې موږ پورې به یې خاندل. نو بیا په ګراؤنډ کې چې کوم دی ځان نه بیا دغه جوړ کړو ارغړېده به هغه سره پورې دې سره پورې ما ته ستاسو چای داسې دا غلطه خبره ده. تهذیب او تمدن د هر علاقې ځان له ځان لري. زما او ستا رواج نشته، لیکن چې کله حدیث راغلی دی نو او صحیح سند سره ټیک دی که سړي د تهذیب خبرې تمدن خبرې هغه یو شان نشي کېدی دنیا کې. نو ما ورته وویل دې دواړو ته چې یو خو ستاسو خیال نه چې دا څوک ته خبر نه دي، دویمه خبر دا چې مې هغه دې لپاره کې مې استدلال کړی نو هغه څنګه کړی. تاسو صرف دې پورې وویله چې دا څنګه ممکن دی چې سړی د خېټې پورې کاڼي تړي، د هغې رواج دی بس هر څنګه چې دا حدیث چې هغه رد کړي یوې دغه عقلي خبره ورله ویل ده. نو خو چونکې محدث هم دی یو نقلي وجه هم ورله ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یطعمني ربي ویسقیني، ما ته ضرورت د خوراک څښاک ځکه نشته چې زما رب ما له خوراک او څښاک راکوي. نو پر ډېر خوشحاله وي چې وګوره دا یو حدیث نه استدلال کړی، ما یې غلط یې کړی. دا کم خوراک څښاک دی؟ دا خو روحاني دی. لکه هغه دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو وصال مه کوئ په روژه کې. وصال لیتے وي چې سړی ماښام روژه ماتوي نه، بلکې روژه په روژه سبا بیا روژه ونیسي. نو بیا روژه په روژه باندې بیا په دویمه رزم نه ماتوي بل ورپسې دی ته وصال وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان منع کړل تاسو وصال په روژه کې مه کوئ. هغې ورته ویل لکن انت یا رسول الله تواصلو، تاسو خو وصال کوئ. نو هغه فرمایل ایکم مثلی، په تاسو کې کم کس زما په شان دی. د دې تعلق د هغه فزیکل د باډۍ طاقت سره دی. الله انبیاء ولا جدا شان طاقت ورکړي. دا ټیک دی چې هغه انسان دی لیکن هغه زمونږ غوندې کمزور نه دی. او که حواله شو سیرت حوالې سره ډېر شي سیزونه پای ملاویږي، هغه تفصیلاتو نه ځو. بیا دا فرمایل یطعمنی ربی ویسقینی، زما رب ما ته خوراک او څښاک راکوي. خو دا کوم خوراک څښاک دی؟ که دا د خولې خوراک څښاک شي نو بیا وصال راغی نه، او که دا د خوراک څښاک راغی دغه نو بیا روژه کېږي. هغه ته روژه کې هم یطعمنی ربی ویسقینی. دا د پاګلانو خلکو کار دی. حدیث باندې پوهېږي نه بس یو ټوکړه ترې ونیسي هغې باندې خپل عقل چلی را چلی. د بارکیف د حدیث کې اصل خبره ده چې ابراهیم علیه السلام بنا وکړله د بیت الله، هغه وفات شول او خبره ختمه شو. 40 کاله پس سیدنا سلیمان علیه السلام د خپل پلار نه پاتې شوی مسجد اقصی 40 کاله پس جوړ کړ. نو حدیث بالکل صحیح دی. دا خیال کړی چې دا د ډېر مخکې نه جوړ شوی دی او د یعقوب علیه السلام نه مخکې سلیمان علیه السلام دا جوړ کړی. خبره داسې نه ده، دا یعقوب علیه السلام جوړ کړی، سلیمان نه یې جوړ کړی. اوس په حدیث چې دا کوم اعتراض کوي نو دا د جهل په بنیاد دی، د بې علمۍ په بنیاد دی او که د علم په بنیاد دی؟ دا د بې علمۍ په بنیاد دی. لہذا دا خبره درست نه ده. لیکن متقدمینو کې چې اعتراض کړو نو هغه داسې نه و، دی خو ورته تاریخي غلط بیانې وایي.